اور فرمائے گا یہ روایت علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ نے سب سے پہلے پڑھی تھی نشتر پارک میں، آج سے کوئی کافی سال پہلے. تو میں نے ان کے بائی فیس نہیں سنا تھا، لیکن ان کی جو مجالس کی کتاب آئی اس میں پڑھا. تو انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اس کا. پھر ظاہر ہے کہ ہماری قوم میں نقاد بہت ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں تو ان کے روب میں سوال نہیں کرتے تھے. اب تو جو ہے وہ سوال کرنے کی بہت زیادہ آزادی ہے، اور بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن سوال کرنا اور ہوتا ہے، امتحان لینا اور ہوتا ہے. کہ جس انداز سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بعض نوجوان سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنے کا انداز بتا دیتا ہے. انہوں نے تو فرمائش کی تھی، سوال نہیں کیا. فرمائش اور سوال میں فرق ہے. لہذا سوال آج کل اس انداز سے بعض لوگ کرتے ہیں کہ جیسے لٹھ مار رہے ہیں، کہ میں کہا بھائی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، آپ کے پاس انٹرنیٹ بہت ہے، آپ کے پاس بہت سارے. خیر چھوڑیے. میں وہ کل ایک نوجوان وہاں باب بیت القائم کے بعد سوالات کر رہا تھا الٹے سیدھے. تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل آنا، تو اس کے جوابات دوں گا. بھی جا رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ سوال کرنا چاہیے. بہت عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. جب تک منصف مزاج بن کے اہل بیت کے فضائل نہیں سمجھیں گے، سوالات قائم ہوتے رہیں گے. جو ایسے سوالات جو قابل اعتراض سوال تو ہوتا ہے. تو علامہ رشید ترابی صاحب نے یہ روایت بیان کی تھی. اجازت دیں تو عرض کر دوں. اور پھر میں نے بعد میں کتاب میں پڑھی، تو کتاب میں بھی مل گئی، اور بہت ہی مستند کتاب فضائل مرتضوی ہماری کتاب ہے. یہ 3 فضائل مرتضوی ہیں. ایک اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، ایک شیعہ عالم کی لکھی ہوئی ہے، ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ہے. اور فرمائیے تو فضائل مرتضوی کتاب میں یہ روایت مل گئی. اور یقیناً علامہ کی تحقیق اپنی ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ مستند خطیب اور عالم تھے. لہذا وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی، بچے کو تو واپس کر دیا آپ نے. اچھا، جناب سلمان فارسی ایک راہ سے گزر رہے تھے. تو مولا کائنات نہیں، جناب سلمان فارسی ایک راہ سے گزر رہے. ایک شخص آگے بڑھا، سامن صاحب جیسا، اور کہنے لگا یا سلمان بہت معجزات کرامات دکھاتے ہیں آپ، بہت عرصہ ہو گیا، کچھ دکھائیے نا. کہا کیسا؟ چلو میرے ساتھ قبرستان. غور فرما رہے ہیں، مولا نہیں ہے جناب سلمان. کہا میرے ساتھ چلو قبرستان. آئے قبرستان تو قبریں مٹی ہوئی تھی، پرانی قبریں تھی، ہزاروں سال پرانی. جناب سلمان نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا پیر زمین پہ مارا اور کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. جو مولا کو برداشت نہیں کر رہے تھے اب آئے سلمان کو. سبحان اللہ، سبحان جناب سلمان فارسی جو ہے وہ پیر مارتے ہیں. اندر سے ایک شخص باہر نکلا، اور وہ کبھی مشرق کی طرف دوڑ رہا ہے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف دوڑ رہا ہے. تو اس گویا سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے کرامت بھی دکھائی، ایک مردہ کو زندہ بھی کیا، تو ایسے پاگل کو جسے سوائے دوڑنے کے کچھ نہیں آتا. غور کیجیے گا. تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک جاؤ اور سنو یہ کیا رہا ہے. دوڑ کے گئے اور جا کر اس کے کان لگایا اس کے منہ کے نزدیک. تو وہ کہہ رہا تھا اینا جملی، اینا جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. تو آ کے کہا کہ واہ، ایسا زندہ کیا جسے سوائے اونٹ کے کچھ یاد ہی نہیں، اینا جملی. تو جناب سلمان فرماتے ہیں تم نے کبھی نبی پاک سے سنا ہے کہ اگر کسی پر حالت اعتذار ہو، نزع کا عالم ہو، تو اس کو سورہ یاسین پڑھواؤ، آیت الکرسی پڑھواؤ. کہا کہ ہاں. کلمہ پڑھواؤ. کہا کہ ہاں یہ حکم ہے، ہم پڑھواتے ہیں. فرمایا کہ کیوں حکم ہے؟
اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہو اسے جو کچھ پڑھوایا جائے گا وہ اس کی زبان پر ہوگا, جو اس کی زبان پر ہوگا وہ جب بھی اٹھے گا, قیامت میں اٹھے یا قیامت سے پہلے اٹھے, اس کی زبان پر وہی جملہ ہوگا جو مرتے وقت اس کی زبان پر تھا. یہ شخص یہاں اس زمانے میں صحرا تھا, اونٹ چرا رہا تھا, اچانک اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور یہ اونٹ کو آواز دے رہا تھا, پوچھ رہا تھا, آواز دے رہا تھا, صدا دے رہا تھا, اے نا جمیل میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. اچانک ملک الموت آ گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی. اس کی زبان پر جملہ تھا اے نا جملی. اب یہ جب بھی اٹھے گا یہی جملہ اس کی زبان پر ہوگا. یہ بچے کیوں نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ حیدری کا, کاش ہمیں علی علی کہتے ہوئے موت آ جائے. کاش ہمیں موت آ جائے یا علی کہتے ہوئے. اور دیکھیے اس کی لاجک کیا ہے. کیوں بہت سے لوگوں نے ان کے نعرے کا بھی جواب نہیں دیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب لاجک کیا ہے. نہ ہر شخص نعرہ لگا سکتا ہے, نہ ہر شخص جواب دے سکتا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سلامت رکھیے. یہ صحیح ہے کہ کوئی دل میں جواب دیتا ہے, کوئی ہلکا سا منہ میں کوئی ہونٹ باہر نکالتا ہے, کوئی زبان باہر نکالتا ہے, لیکن محب اہل بیت تو ہو ہی نہیں سکتا جو جواب نہ دے. یقیناً دل سے جواب دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یا علی کا منکر ہو. جو یا علی کا منکر ہوگا وہ اپنے حسب نسب کا منکر ہوگا. اس لیے کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا, تو ظاہر ہے کہ اسے اپنا حسب نسب کا انکار نہیں کرنا. اس لیے منکر ہمارے ہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. ولایت بنیادی چیز ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لاجک کیا ہے, کیوں یا علی کہیں اور ہماری دعا ہو کہ موت آ جائے. بس آسان سی لاجک ہے, بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے جو اردو صحیح نہیں سمجھتے, ان کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ ہم یا علی اس لیے کہتے ہیں کہ مرتے وقت اگر یہ جملہ ہوگا, جب اٹھیں گے تو مولا کا نام زبان پہ ہوگا تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ یہ میرے حبیب کے اس ولی کا نام لے رہا ہے جسے میں نے علی بنایا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب مولا کا نام زبان پہ ہوگا تو یقین گناہ معاف ہوں گے. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں. کہا کہ سرکار ابھی چند گھنٹے پہلے جب میری موت واقع ہوئی آپ میرے سرہانے موجود تھے. وہ باتیں کل بیان کر دوں گا. سرکار نے 70 باتیں ہیں جس میں مولا علی کا کوئی شریک نہیں. 70 چیزیں 70 جس میں مولا علی کا کوئی شریک نہیں ہے. تو سرکار نے اس وقت فرمایا تھا کہ علی کے محب 7 مقامات پہ خوش ہوں گے, اور اس میں سب سے پہلی منزل ہے موت. سے پہلی منزل ہے موت. علی کے محب 7 مقامات پہ خوش ہوں گے. سب سے پہلی منزل رسول پاک صحابہ سے فرما رہے ہیں پہلی منزل ہے موت. جب علی کے محب خوش ہوں گے موت کے وقت. پوچھا موت کے وقت علی کے محب کیسے خوش ہوں گے؟ فرماتے ہیں ایسے خوش ہوں گے کہ جب موت واقع ہو رہی ہوگی علی کے کسی محب کی تو علی ان کے سرانے موجود ہو. تو اس کا مطلب ہے اس بڑھیا کے نوجوان بیٹے نے غلط نہیں کہا کہ مولا ابھی چند گھنٹوں پہلے جب میری موت واقع ہوئی تھی تو آپ میرے سرانے موجود تھے. اگر میں آپ کو نہیں پہچانوں گا تو کسی کو پہچانوں گا, لہٰذا آپ ہی میرے امام ہیں, آپ ہی میرے مولا ہیں. فرمایا کہ اچھا تمہاری روح تمہارے جسم میں آئی کیسے؟ کہا مولا میں عالم برزخ میں جنت کی سیر کر رہا تھا. مثالی جنت ہے نا عالم برزخ بھی, وہاں میں جنت کی سیر کر رہا تھا. اچانک 2 ملائکہ نے آ کے میرا بازو تھاما اور مجھ سے کہا کہ زمانے کا اولی الامر زمانے کا اولی الامر تمہاری روح کو تمہارے جسم میں لوٹانا چاہتا ہے.
देखिए मलाइका के जुमले हैं, किताब मेरे पास मौजूद है। जमाने का उलिल अम्र रूह को लौटाना चाहता है, ये नहीं कहा कि अल्लाह रूह को लौटाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उलिल अम्र को ये कुव्वत अता फरमाई है, लिहाजा वो चाहे तो जिस्म में रूह को वापस डलवा दे। लिहाजा तुम मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस आई और मैंने आपको सामने देखा, तो आपके अलावा कौन है जो मेरा इमाम है? इस रिवायत को पूरा कर दूं या यहीं पर मसाला? मौला फरमाते हैं नहीं, अभी 15 मिनट की है। मौला फरमाते हैं, चले मैं इख्तिसार कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि ये ज़ईफा तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। अब जब मौला ने देखा तो वो सजदे में थी और सजदा कर रही थी, और जब सजदे से फारिग हुई तो उसकी जबान पर था कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अली जैसा इमाम मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अली जैसा इमाम लिहाजा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मौला फरमाते हैं, ये ज़ईफा तुम्हारे बेटे को जिंदगी मिल गई। कहा मौला बहुत शुक्रिया। मौला फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे शौहर को जिंदगी दिलाऊं? आपने सुन लिया मैंने, आप कह रहे हैं पूरी करूं रिवायत। मौला फरमाते हैं तुम्हारे शौहर को जिंदगी दिलाऊं? तो ज़ईफा कहती है, मौला जब वो मरा था जवान था, मैं ज़ईफ हूं, मैं उसकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा, बस रहने दीजिए। जुमला सुनेगा तारीख, बस रहने दीजिए, इसलिए कि अब वो जवान उठेगा, मैं ज़ईफ़ा हूँ, उसकी खिदमत नहीं कर पाऊंगी। बस ठीक है, बेटा मेरा जिंदा हो गया, ये मजदूरी करेगा, मेरी जो बच्ची कुची जिंदगी है वो उधर जाएगी, लिहाजा बस रहने दीजिए। वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल। मैंने छोड़ दी रिवायत। मौला के चेहरे पर जलाल और फरमाते हैं, ये ज़ईफ़ा अभी तो तुम बड़े मुझसे एतकाद की बात कर रही थी और तुमने देखा मैंने तुम्हारे बेटे को जिंदगी दिलाई। मैं तुम्हारे बेटे को जिंदगी दिला सकता हूँ, 20 साल पहले मर जाने वाले तुम्हारे शौहर को जिंदगी दिलाने का दावा कर सकता हूँ, तुम्हें जवानी लौटा के नहीं दे सकता। तुम्हें जवानी लौटा के नहीं दे सकता हूँ। तो वो ज़ईफा कहती है, मौला मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मौला ने 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी? जनाब सलमान ने 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी? और फरमाएगा ये क्योंकि कल मजलिस जरा एक्स्ट्रा हो गई थी, तो एक साहब का फोन आया कि मौलाना आप भी जो है वो नुसैरियत फैला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने पूरी तकरीर सुनी नहीं, इसलिए कि मुनसिफ मिजाज बन के सुना करें, बीवी बच्चों को जहन से निकाल के फिर मजलिस में बैठे तो आपको मजलिस में समझ में आएगी बात। अगर आप किसी मौलवी को जहन में रख के मुझे सुनेंगे, जब मुझे सुने तो मुझे ही जहन में रखें। अगर किसी को जहन में रख के सुनेंगे तो फिर आपका जहन वहीं जाएगा। लिहाजा मैंने तो बार बार ये कहा था कि न उस जैसा कोई खालिक है, न इन जैसी कोई मखलूक है। तो ये कह देना कि नुसैरियत, मैं तो नुसैरी हम पर तबर्रा करते हैं, जो नुसैरी हैं यमन वगैरह के इलाकों में, वो शियान हैदर कर्रार पर, असनाशरी शियों पर तबर्रा करते हैं। तो हम, ये तो ठीक है कि हम कोई शेर आ जाता है किसी शायर की शायरी में तो हम दाद देते हैं, तो हम नुसैरी को दाद नहीं दे रहे होते हैं, हम मौला के फजाइल पर दाद दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो बस वो बात कर दूं, मौला ने 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी? 2 रकत नमाज पढ़ के पैर का अंगूठा क्यों मस किया उसकी मैयत से? ये बतलाने के लिए कि जिंदगी दिलाना अल्लाह ने उलिल अम्र के फजाइल में शामिल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी दिलाना या मौत दे देना उलिल अम्र के फजाइल में शामिल है। जिंदगी दिला देने से ये न समझ लेना कि हम अल्लाह हो गए। हम 2 रकत नमाज पढ़ी इसलिए रहे कि अल्लाह वही है जिसके सामने अली का सर झुके।
अल्लाह वही है जिसके सामने अली का सर झुक रहा है। लिहाजा मौला कायनात ने दुनिया वालों को बतलाया कि याद रखो कि हम वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ताकत अता की है। मैंने शुरू में इस में अर्ज किया था कि उलिल अम्र को अल्लाह ने कुव्वत अता की है, इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह के हाई होने का पता नहीं चलेगा जब तक ये किसी को जिंदा करते हुए नजर ना आए। अल्लाह मौत देता है, पता नहीं चलेगा जब तक ये किसी को मौत देते हुए नजर ना आए। गौर फरमाइएगा, कल याद दिलाइएगा तो इस पर तफसीली बहस है मौत दिलाने पर, कि मौत का वक्त नहीं था। और कल मैंने एक मिसाल भी दी थी कि ये 14 वो हैं कि जिनको अल्लाह ने मौत और हयात से पहले खल्क किया। मौत और हयात बाद में बनी है, ये चाहता मासूमीन पहले बने। जो कल मौजूद थे वो गवाही देंगे कि 14, और पूरा मैंने कि मंतिक और फलसफे के बुनियाद पर दलाइल से साबित किया था कि 14 को चाहता मासूमीन को अल्लाह ने पहले बनाया और मौत और हयात को बाद में बनाया। तो जो बाद में बनता है वो पहले बनने वाले से मुतासिर होता है। तो मौत और हयात 14 से मुतासिर होगी, 14 मौत और हयात से मुतासिर नहीं होगी। तो बस यही सबब है कि चाहे तो ये जिंदगी दे दे और चाहे तो जिंदगी को घटा दें। ये इनको अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया मार्फत के तहत। बस जो रोने आए हैं, मैं जब करबला गया तो शहजादा कासिम का खैमा, जो गए हैं करबला वो जानते हैं, सबसे आखिर में शहजादे का खैमा है। इसकी आवाज थोड़ी सी तेज करेंगे। आखिर में शहजादे का खैमा है। जो करबला जाते रहे वो गवाही देंगे। जब वहां पहुंचा तो वहां जो खादिम बैठा था उससे मैंने सवाल किया कि इस खैमे का कोई वाकया आशूर के दिन का या शब आशूर का या इन 7-8 दिनों का, जब 2 मुहर्रम को मौला तशरीफ लाए और उसके बाद 10 मुहर्रम को शहादत वाक़ई हुई, उस वक्त का कोई वाकया अगर तुम्हें याद हो। तो उस खादिम ने मुझे एक वाकया सुनाया। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो 2 आंसू जरूर निकलेंगे इस यतीम इमाम हसन की शहादत पर। अज़दारों, वो कहता है खादिम कि शब आशूर जब ये तय हो गया कि सुबह जंग होनी है, सुबह हर सूरत में जंग होनी है, तो हजरत अब्बास अलमदार शहजादा कासिम को बुलाते हैं और कहते हैं कासिम जरा अली अकबर को बुलाओ। जो रोने आए जनाब अली अकबर आए और हजरत अब्बास फरमाते हैं अच्छा कासिम तुम अपने खेमे में जाकर आराम करो, मैं अली अकबर से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अज़दारों, मैदान करबला में शहजादा अली अकबर और जनाब अब्बास मशवरा करने गए कि हम मशवरा करते हैं कि किस तरह से सुबह जंग में हमें क्या करना है। अज़दारों, जैसे ही मैदान में पहुंचे तो मौला हुसैन के कुछ और जानिसार इन शहजादों के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। हजरत अब्बास ने एक मरतबा उन जानिसारों को देखा, हजरत अली अकबर को इशारा किया कि अली अकबर चलो तुम मेरे साथ, हम चलते हैं कासिम के खैमे में बैठते हैं। कासिम के खैमे में, कासिम के खैमे में बैठते हैं, कासिम के खैमे में मशवरा करेंगे। अज़दारों, जनाबे अब्बास और जनाबे अली अकबर जनाबे कासिम के खैमे में आए। जनाबे कासिम के खैमे में कोई मौजूद नहीं था, तन्हा जनाबे कासिम मौजूद थे और अपने खैमे के गोशे में बैठे हुए थे। हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर दूसरे गोशे में जाकर बैठे और दोनों मशवरा करते हैं कि सुबह जंग कैसे होगी, सुबह किसको क्या करना है, किस अंदाज से खिदमत करनी है, किस अंदाज से शहादत पेश करनी है। तो हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं चचा आप मेरे बाबा के जोरे कमर हैं, आप मेरे बाबा के जोरे कमर हैं। चचा मैं भैया सज्जाद बीमार हैं, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ और मैं जवान भी हूँ और सेहतमंद भी हूँ। सबसे पहले अपने आका पर मैं जान निसार करूंगा ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं। अज़दारों, हजरत अब्बास फरमाते हैं नहीं अली अकबर, तुम अपने बाबा के नूरे नजर हो, तुम अपने बाबा के नूरे नजर हो। अगर तुम चले गए
तो तुम्हारे बाबा की निगाहों का, तुम्हारे बाबा का नूर खत्म हो जाएगा। अली अकबर तुम्हें बाबा बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा पहले मैं जाऊंगा। तो जनाबे अली अकबर फरमाते हैं नहीं चचा, आप मेरे बाबा के जोरे कमर हैं, आप मेरे बाबा के सिपह सालार हैं फौज के, आप अलमबरदार हैं इस फौज के, सबसे पहले मैं जान निसार करूंगा। हजरत अब्बास ये फरमाते हैं नहीं अली अकबर तुम नूने नजर हो, सबसे पहले मैं जान निसार करूंगा। अज़ादारों जो रोने आए हैं, ये बात 7 मरतबा तकरार की दोनों ने। जनाबे कासिम दूर बैठे हुए ये बातें सुन रहे थे। अज़ादारों इधर मौला हुसैन खैमों का मुआयना फरमा रहे थे। मौला हुसैन एक एक खैमे के बाहर से गुजर रहे थे, अंदर से किसी बीवी की आवाज आ रही थी, आनो मोहम्मद सुबह मामू पर मुझे शर्मिंदा ना होने देना। अज़ादारों हर बीवी अपने अपने शहीद को तैयार कर रही थी। इधर मौला हुसैन खैमों का मुआयना करते करते सबसे आखिर में खैमा जनाबे कासिम के बाहर खड़े थे। अज़ादारों खैमे के बाहर मौला हुसैन है, अंदर जनाबे अब्बास ये फरमा रहे हैं अली अकबर सबसे पहले मैं जान निसार करूंगा। अली अकबर ये कह रहे हैं चाचा सबसे पहले मैं जान निसार करूंगा। अज़ादारों ये जुमला जनाबे कासिम ने सुन लिया। जनाबे कासिम आगे बढ़े और कहा चाचा अब्बास, हे भैया अली अकबर, ना मैं किसी का नूरे नजर हूँ, ना मैं किसी का नूरे कमर हूँ, अरे मैं यकीन हसन हूँ, सबसे पहले मैं जान निसार करूंगा। अज़ादारों ये जुमले मौला हुसैन ने सुन लिए। एक मरतबा खैमे में दाखिल हुए, कासिम को गोद में उठाया। हे कासिम तुमने ये कैसे कह दिया? तुम मेरे नूरे नजर भी हो, तुम मेरे नूरे कमर भी हो, ये मेरे भाई की निशानी, तुमने ये कैसे कह दिया? अज़ादारों बस आखिरी 2 जुमले सुन ले, मुझसे शहादत नहीं पढ़ी जाती। लेकिन जब जनाबे कासिम अरज़क और उसके बेटों को कत्ल कर चुके, हमारे साथ ने हुक्म दिया कि ये हसन का लाल है, इसके ऊपर तीरों की बारिश कर दी जाए, इस पर तलवारों से वार किया जाए, इस पर नेज़े बरसाए जाए, अगर किसी को कुछ न मिले तो पत्थर उठाकर मारे जाए। जनाबे कासिम घोड़े पर डगमगा रहे थे। एक मरतबा आवाज दी, ए चचा मेरी मदद को बोले। अज़ादारों मौला हुसैन घोड़े पर दौड़े। जब मौला हुसैन पहुंचे, कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। अज़ादारों मौला हुसैन ने हवा बिछाई, कासिम के टुकड़े उठाए और जब खैमे की तरफ लेकर चले, अज़ादारों जनाबे सकीना कासिम के लाशे के गिर, कासिम की माँ, कासिम का जनाजा। Hussein, 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 Hussein.